قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى لاستوصاكم فلقوا سلنزي سلتكبروت أسر كناتي هنا المالتنا. نبي صلى الله عليه وسلم من هذا كزاري جمرو ያሉትን ተከታታይ 10 ቀናት ዱንያ ውስጥ ካሉ ቀኖች ውስጥ በተቀላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ በእነዚህ ቀን እንደሚሰሩ ስራዎች በላጭ ስራ የለም ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ ሊያዝንልን ሲፈልግ ቀናትን ከቀናት ወርን ከወር ይለያያቸዋል። በእነዚህ ጊዜዎች ውስጥ እኛ እንድንጠቀም ስለሚፈልግ ምርጥ ሰው ማለት እነዚህን ወቅቶች አስቦ የተሰጠውን ቻንስ አውቆ ተዘጋጅቶ ለአኺራው የሰነቀ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناتوا سوّج هوي اتقوا الله اللهم فرط ولتنظر نفس እያንዳንዷ ነፍስ ትመልከት ما قدمت لغد ለነገ ምን እንዳስቀደመች ወተቁላህ ብሎ ደገመው። አሁንም አላህን ፍሩ። ኢነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خبير ውስጥ አዋቂ እኮ ነው ቢማ ተዕመሉ እናንተ ከላይ የምትሰሩትን ስራ እሱ እኮ ውስጥ አዋቂ ነው። ያሳመረ ለነፍሱ ልብ በሉ። አንድ አንቀጽ ላይ አንቀጹ ሲጀምር ምን ብሎ ጀመረ? يا أيها الذين آمنوا إن أنت يأمنوا تسوّجون كذا اتقوا الله اللهم فروت كذا اللهم مفراتاችን የሚታወቀው ለነገ መልካሞችን በማስቀደም ለነገ ወንጀል እንዳይሄድብን ተውበት በማድረግ ከወንጀል በመቆጠብ ወልተንዙር ነፍሱ ما قدمت لغد ለነገ ምን እንዳስቀደመች እያንዳንዷ ነፍስ ትመልከት። አሁንም ደገመው ወተቁላህ اللهم فروت إن الله Subhanahu Wa Ta'ala خبير ውስጣዋቂ ሆኖ بما تعملوا እናንተ በምትሰሩት አለ። አብዛኛው ሰው ይጠይቃል ኸይር ፈላጊ ስለሆነ በእነዚህ 10 ቀኖች ውስጥ 10ሩን ቀን ነው ወይ መጾም ያለብን? ምንድነው መስራት ያለብን? አጅሩ ምንድነው? የመሳሰለውን እያለ ይጠይቃል። ለዚህም ሲባል ነው በየመስጂዱ ዳዕዋ መደረግና ሰዎችን ማስታወስ ያስፈልገው። በቁጥር አንድነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን በሽታ አንስቶ ተመልሰን ያቺ የተከበረች ቤቱን ምን ዘይር ያደርጋል። 2 ዓመት ሙሉ ከኢትዮጵያም ይሁን ከመላው ዓለም የቆመች አንድ ቃል አለች። ለበይክ اللهم ለበይክ ለበይክ لا شريك لك ለበይክ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك። ይሄን የመሰለ ሸዓኢር አሉ የሚባሉ የዓለም ሰዎች ሙስሊሞች ከየሁሉ አቅጣጫ ተሰብስበው ነጭ ልብሳቸው ለብሰው ከላይም ከታቸው ነይተው ወደ ጌታቸው ለበይክ ጌታችን ሆይ አቤት ብለናል። اللهم ለበይክ አላህ ሆይ አሁንም ፈጥነን እሺ ብለናል። አቤት ብለናል። ለበይክ لا شريك لك ለበይክ አሁንም እሺ ብለናል። ላንተ እኮ ተጋሪ ሸሪካ የለም። አቤት ብለናል። إن الحمد ምስጋና والنعمة ጸጋ ሁሉ لك والملك ባለቤትነት ንግስና በተቀላላ እኮ ላንተ ነው። لا شريك لك ተጋሪ የለም። ይሄን ቃል አላህ እንዲመልስልን ምክንያቱም በሽታው ባይኖር ኖሮ ከኛ መሃል ሰዎች ተወፍቀው እዛ ቦታ ሄደው ይሄንን ቃል ነበር በዚህ 10 ቀን ውስጥ የሚሉት። ለበይክ አቤት ጌታችን ሆይ ያንተን ውዴታ ፈልገን መተናል። እሳትህን እንድታነሳልን ቀብር ቅጣት እንድታነሳልን ውዴታህን አጎናጽፈህን ሲራጥን አሻግረህን ጀነት እንድንገባ اللهم ለበይክ አላህ ሆይ አሁንም አቤት ብለናል። ሁለተኛ ዱዓ ማለት ወደ አላህ ከምናለከልክባቸው ከምንቃረብባቸው ኢባዳዎች ሁሉ በጠቅላላ ቁንጮ ማለት ዱዓ ነው። ጥቂት ዱዓዎችን እናነሳለን። ዱዓ ማለት ምን ማለት ነው? አላህን ለዱንያም ይሁን
ለዲን ሐጃችን ለማኞች ነንና እሱን መለመን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ብላችሁ ለምኑኝ ካለ ነብያቱ የለመኑትን ልመና ከያዝክ የበቃ ይነቃ ነውና እሱን አጥብቀህ ያዝ። የሰው ልጆች ሁሉ አባት አደም አለይሂ ሰላም ምን አለ? ከእናታችን ሐዋ ጋር ልክ ስተት ሲፈጽሙ ወዲያው ወደ ንስሐ ተመለሱ። ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تربو ربنا جيتاችን ሆይ ظلمنا أنفسنا ነፍሶቻችንን በደል وإن لم تغفر لنا أنت باتمرن وترحمنا أنت باتازنلن لنكونن من الخاسرين ككساريዎች እንሆናለን። ሁለተኛ ዱዓ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዝተው ሲሉ ከነበሯቸው ዱዓዎች ውስጥ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ጌታችን ሆይ آتنا ስጠን في الدنيا በምድራዊ ህይወት حسنة መልካም ነገርን ስጠን وفي الآخرة حسنة በሚቀጥለውም ዓለም መልካም ነገር ስጠን እሱም ጀነት ነው وقنا ጠብቀን عذاب النار አሳማሚውን እሳት ጀሃነምን ጠብቀን። ሶስተኛ ليلة القدر بناغي من بلن لمن بلا عائشة ستيقاتشو يسطوات مرسالة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إهن نمدو أن يعهون النبزة اللهم الله هوي إنك أنتكو عفو يكر بينا تحب العفو يكر مالك تودال فاعف عني يكر بلك. عرفتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الله هوي إنكو وديتهننا جنتين نفلقانا راسو من على ورضوان من الله أكبر جنتوس كم تبلوت كم تطوت ألا كم نبالو صقاه له بلاج يني وديتانو على ورضوان وديتا من الله كالله هنا وديتاكو أكبر أتشا يليلو يبكينا كومالت إهنو سلزي من نبال اللهم الله هوي إنكو نسألك إلا من هلن رضاك وديتهن والجنة جنة من تتاسقبا. أما السنة ما جرشاتش ندي سامر لن زاري لفانو لفات ما جرشاو سيامر بيتشانو نقروه له ميامر. نبي صلى الله عليه وسلم من اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تربو اللهم أحسن عاقبتنا الله يمجرشاتنا نسامر في الأمور كلها بنقره اللي وأجرنا تبكا من خزي الدنيا كدنيا وردت وعذاب الآخرة كآخرة ما سمى ميسات تبكنا إني أزوهين من دعاء. سدستين اللهم إنا نسألك التقى والأفاف والغنى. صوست نقروتشني هذا أجر دعاء. تربو اللهم الله هوي إنا نسألك إن يكون لمن هلن التقى أنت مفرات لمن هلن بجأل لمن بكأنم أقر وستن كاقر وجن أنت مفرا لب ندكسة لمن هلن والأفاف قطبنة لمن هلن والغينة مبكاكات لمن هلن. سبتين إبراهيم عليه السلام منا السو نبينا يا نبيات عباتنا يماننا يمان يا إسماعيلنا يا إسحاق يا ልጆቹ ነብይ ናቸው። ከኢስማኤል የተገኙት ማን ናቸው? የሰው ልጆች ሁሉ ቁንጮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከኢስሐቅ የተገኘው ማን ነው? ያዕቆብ ነው። ከያዕቆብ የተገኘው ማን ነው? ዩሱፍ ነው። ከመሆኑ ጋር ምን አለ? ረቢ ጌታዬ ሆይ እጅኑብኒ አርቀኝ ወበንየ ልጆቼንም ጭምር አናዕቡደል አስናማ ጣዖታትን ከማምለክ ጠብቀናል። ሽርክ ላይ የወደቀ ሰው ጀሃነም ስለሆነ መኖሪያው ዱንያ ጠፊናት ነብዮቹ ያውቃሉ ጠንቅቀው። ዱዓቸው ምን ሆነ? እኔንም ልጆቼንም ከምን ጠብቅልኛል? ከሽርክ ከጣዖት አምልኮ ጠብቅልኛል። ራሳቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ምን አሉ? ሰላት ማለት ታላቁ አምልኮ ነው። አንድ አባት እኔንም ልጆቼንም ሰላት ሰጋጆች አድርገህ አኑረን በሰላት ላይ ግደለን ብሎ ዱዓ ሊያደርግ ይገባል። ለሱ ሲሰግዱለት የነበሩት ኢብራሂም ምን አሉ? ረቢ ጅዐልኒ ሙቂመ ሰላቲ ወሚን ዙርየቲ ረበና ወተቀበል ዱዓኢ። ረቢ ጅዐልኒ ጌታዬ ሆይ አድርገኝ ሙቂመ ሰላቲ ሰላትን ከሚያቋቁማት ውስጥ ወሚን ዙርየቲ ከኔም ዝርያዎች ረበና ጌታችን ሆይ ወተቀበል ዱዓኢ ጸሎቴን ተቀበልልኝ አሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ምን አሉ? አላሁመ ሐቢብ ኢለይና አልኢማን
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ترجو اللهم الله حبب أسودد إلينا إن يزند الإيمان إمنة إن يزند يتودد أدرنا وزينه في قلوبنا بلباتنا استدمو أسوبه أسمره وكره أسأل إلينا إن يزند دمو يتطلع أدرنا من والكفر والفسوق والعصيان كهدة وانجل أمسا كذاس وجعلنا أدرنا من الراشدين أسرنا دعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ترجو اللهم اغفر الله مارا وين مارا للمؤمنين والمؤمنات لوند أمانيوتشم لسيف أمانيوتشم والمسلمين والمسلمات لوند مسلموتشم لسيف مسلموتشم الأحياء مالت بهيوت يالوت والأموات مالت كمجمريو جمرو اسك مጨረሻው ህዝብ ለሚመጣው ሙስሊም ሆኖ ለሞተ በጠቅላላ ሙእሚን ሆኖ ለሞተ በጠቅላላ በዚህ መልኩ ዱዓ እናደርጋለን ማለት ነው ዱዓ ታላቅ አምልኮ ስለሆነ ሶስተኛ ነጥብ ቁርአን መቅራት በእነዚህ 10 ቀኖች ውስጥ ቁርአን ወይም እዚህ ላይ ማነሳቸው ነጥቦች በኖርማሉም ጊዜ የሚሰሩ ናቸው ይበልጥ በዚህ ጊዜ ቢሰሩ አጅር ያሳፍሳሉ ለማለት ነው በእያንዳንዱ ሐርፍ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ 10 አጅር ይመነዳል ቁርአን የልብን በሽታ ያላቅቃል አስበው እስቲ አርረህማን علم القرآن خلق الإنسان يلك يقرأ ልብ ጡማእኒናን ታገኛለች አታገኝም አላህ ምን አለ አላ بذكر الله تطمئن القلوب አላ አዋጅ بذكر الله አላህን በመውሳት እኮ ነው ተጥመኢኑ ምትረጋጋው القلوب ያቺ ሸፋች የሆነችው ልብ ልትረጋጋ ማትችለው እኮ አላህን በመውሳት ብቻ ነው ምትረጋጋው تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ቁርአንን ተቀላላ ከላይ ጀምሮ ስትፈትሸው ተደቡር አርገህ ከቀራው መልእክቱን እንድትረዳ አላህ ከጋበዘ ቁጭ ብለህ ከተማርከው ቅሩኝ አትነሱ ብቻ ነው ሐጃ ብቻ ቢያስነሳ ትነሳለህ እንጂ ቁርአን በቃኝ የሚባል ነገር አይደለም አራተኛ ውዱን አደርሶ ማድረግ ጀማዓ ሰላትን መስገድ ኢማሙ ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ አንድ ሙስሊም ወይንም አንድ ሙእሚን ውዱ አያርግማ ፊቱን አጥቦ በፊቱ የመጨረሻ ጠብታ ወይንም ፊቱን ሲያጥባ ፊቱ ላይ አይን አለ አይደል አፍንጫ አለ ጆሮ አለ በእነዚህ የተሰሩት ወንጀሎች በጠቅላላ ይራገፋሉ ልብ በል ማን ነው ሐዲሱን የዘገበው ኢማሙ ሙስሊም ነው ምን አለ እጁን ደግሞ አይታጠብም አለ እጁን ሲታጠባው እጁን በታጠበበትና ወይም በመጨረሻው የእጁ ጠብታ በእጁ የጨበጣቸው የነካቸው ወንጀሎች ጠቅላላ ይራገፋሉ አለ እግሩን አያጥብም እግሩ በታጠበበት ወይም የእግሩ የመጨረሻው ጠብታ ጠብ ስትል በእግሩ የሄደበት ወንጀል በጠቅላላ ይማራል አለ በሌላ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ አልነግራችሁም አልጠቁማችሁም ወንጀልን የሚያስምር ደረጃዎችን ከፍ የሚያስደርግ የሆነን ሥራ አልነግራችሁም ሱሐባዎች አሁን ንገሩን አሏቸው ምን አሉ ያላህ መልእክተኛ ባስቸጋሪ ወቅት ውዱ አዳርሶ ማረጋ አሁን ያለነው ክረምት ላይ ነው አይደለም ቀዝቃዛ አስቸጋሪ ወቅት ላይ ነው አይደለም ውዱአችንን ስናደርግ በስነ ስርዓቱ እናዳርስ አብዛኛው ሰው ውዱ ሲያደርግ የሚሰራው ስህተት ፊቱን ሲታጠብ የቱን ያስነካል እቺ የጆሮ ጫፏ ክርክር የግራ የቀኝ ከግንባሩ እስከ አገጩ ሳይሆን እንደመጣለት ውሃ በእጁ ይዝና እያወራ ቸፋርጎ የፊት ለፊት ፊቱን ብቻ ነው የሚታጠበው ጎኑን ማስነካት ላይ እስከ ጆሮ ማስነካት ላይ ትኩረት አይሰጥም ይሄ ውዱን የተሟላ ያደርገው አንድ ሁለተኛ ይሄው እጄን ዘረጋው መጀመሪያ ከፋችንን እስከ ሰዓት ማሰሪያ ድረስ እናጥባለን ማለት እጃችንን እስከ ክርን ስናጥብ እሱን እንተዋለን ማለት አይደለም የመጀመሪያው ሱና ልብ በል ከእንቅልፍም ስትነሳ ቆሻሻ የምታራግፍበት ነው እጅ ውዱ ሲደረግ ከየት አንስቶ ነው ጣቶች ካሉበት
እንጂ ከሰዓት ማሰሪያ አይደለም የሚጀምረው። ልብ በሉ ስተታችንን። ከተሰራ ይቀር አንድ ስራ በጥራት ካልተሰራ ምን ዋጋ ነው? አመቱን ሙሉ ያለ ደረሰኝ ነግደ ሰኔ 30 መንግስት ጋር ብትሄድ ይቀበልሃል ወይ ወንድሜ? አይቀበልህም። አላህ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት ከአሊፍ እስከ ያ ያለውን አስተምረው ነው የሞቱት። ምን ብታደርጉ ስራችሁ ያምራል፣ ምን ስታደርጉ ነው የሚበላሽባችሁ የሚለው ውዱ ማል ሚርፈቀይን ማለት እጅ እንዲትታጠፋለች ምን ለማስነካት ሲባል ይሄ ዝም ብለህ ግን እንደመጣ እንዲህ ብታጥበው ከዛ እንዲህ ስትዘረጋው የቱ ይተርፋል? ስታጥፈው እዚህ ጋር ያለው አይነካ። አንድ ሁለተኛ እስከታች ድረስ ነው እስከ ጣቶቻችን ድረስ ምን መደረግ ያለበት መታጠብ ያለበት። ልብ በል ምን አገኙ እሳቸው በእሳቸው ዘመን እግራቸውን ሰዎች ውዱ ሲያረጉ ሲያጥቡ አንድ ሳንቲም ትንሽ ናት አይደል? የሷ ምልክት ያህል እግሩ ላይ ውዱ ሳያዳርስ ያረገን ሰው አዩና ምን አሉ? በጀሃነም እሳት ወየውለታል። ስለዚህ አላህ ባሪያዎች ሆይ ውዱን ሞልቶ ማድረግ የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? ደረጃዎችን ከፍ የሚያስደርግ ወንጀልን የሚያስምር ስራ ልንገራችሁና አዎ ሲባሉ በአስቸጋሪ ወቅት ውዱን አዳርሶ ማድረግ አንድ። ሁለተኛ እግርን ወደ መስጂድ ማብዛት። ይሄ በ10 ቀን ብቻ አይደለም፣ በረመዳን ብቻ አይደለም። ለሙስሊም ቤት የለው በተለይ ለሙስሊም ወንድ የገዛ ቤቱ በቀን 2 ጊዜ ሊሆን ይችላል የሚገባው ወይ አንድ ጊዜ ጧት ይወጣል ከዛስ ማታ አንዴ ይገባባታል። የትኛው የመኖሪያ ቤቱ ጎኑን ማሳረፊያው። ያላህ ቤቶችን ግን ሙስሊም የሆኑ ወንዶች በጠቅላላ 5ቱንም ወቅት መጣድ አለባቸው። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ምን ይላል ረዲየላሁ ዐንሁ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ግልጽ ሙናፊቅነታቸው የምናቃቸው ሰዎች ብቻ ነበሩ ጀማዓ ሰላት ማይመጡታል። ጀማዓ አለመምጣት ትልቅ ወንጀል እንደሆነ አውቁልኝ። እዚህ ጋር እንስማማ። መጀመሪያ ልብ በሉ ሰላት ማይሰግዱትን ተዋቸው። እዚህ ውስጥ አልመጡም ገና እዚህ ፍርድ ውስጥ ቤታቸው ሰላት እየሰገዱ መስጂድ ማይመጡት ሰዎች የምን ባህሪ እንዳላቸው ተገለጸ። በሷሃባዎች አንደበት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን መስጂድ ጀማዓ ማይመጡ የነበሩት ግልጽ ሙናፊቅነታቸው የምናቃቸው ሰዎች ብቻ ነበራል። ሶስተኛ ከአንድ ሰላት በኋላ ሌላን ሰላት መጠባበቅ። ይሄ ወንጀልን ያስምራል፣ ደረጃን ከፍ ያስብላል። በተለይ ይሄን 10 ቀን እንጾማለን ያሉ ሰዎች ከዓመት እስከ ዓመት ደግሞ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ምንም ስራ የሌለን ሰዎች መስጂድ ቁጭ ብለን መግሪብን ሰግደን እስከ ኢሻ መጠበቃችን የኛን ደረጃ ከፍ ያደርገዋል። ለአላህ ሲል ደግሞ እሱ ቤት ላይ ዝቅ ያለ ሰው ረበል ዓለሚን ደረጃውን ከፍ ያደርግና ፊርደውሰል አዕላ ያስቀምጠዋል። አላህ እዛ ከሚገቡት ያደርገን። አንድ ሐዲስ ልጨምር ሰላትን አስመልክቶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ፈጅር ሰላትን በጀማዓ የሰገደ ሰው በአላህ ጥበቃ ስር ይውላል አሉ። እኛ ደግሞ ምንም ነገር አንፈልግም እዚህ ምድር ላይ በአላህ ጥበቃ ከመሆኑ ውጭ ሌላ ምን ፈልገው ጉዳይ አለ? እሱ የጠበቀው ሰው የት ነው? ቀኑ ሲደርስ የት ነው? ጀነት ነው። ስለዚህ ይሄን የመሰለ በቀን ውስጥ ለጋርድ ሳትከፍል እነ ጋርድ ምን አለ የሚጠብቁት ከምን አይነት ሌባ ነው? ከሚታይ አካል ነው አይደል? ከማይታየው ሰይጣን ከእርጉሙ በደም ስር ከሚዘዋወረው ከነፍስያ ከመሳሰሉት መቆጠብ የፈለገ ሰው መስጂድ ፈጅርን ተነስቶ ይስገድ። ፈጅር ለምንድን ነው ለብዙ ሰዎች ከባድ የምትሆነው? የሀገራችን ባህል ብዙ ቤት ውስጥ ስተት ነው። ከኢሻ በኋላ ገና ቡና የሚጥሉ ባህሎች አሉ የሉ? ከኢሻ በኋላ ቡና የሚፈላበት ቤት አለ የሉ? አለ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኢሻ ሰላት በኋላ ወሬ ይጠሉ ነበር። መተኛት ብቻ ሌላ ወሬ የለም። ቀን ከለፋ ማታ ካልተኛ ነገሩ ይስተካከላል እንዴ? አይስተካከልም። ቀን ለፍተህ ነው የመጣው። ከኢሻ በኋላ በጊዜ ተኛ። በጊዜ ከተኛ 10 ሰዓት ላይ 10 ተኩል ላይ ሰውነትህ የሚገባውን አግኝቷል፣ ይነቃል። ያኔ አሰላቱ ኸይሩ ሚነ ነውም ሲባል አይከብድም። ዛሬ ግን ወጣቶችን ያቸው ፊልም ያያል እስከ 2 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት፣ ኳስ አለ እስከ ሌሊቱ 7 ሰዓት ተኩል፣ ቀን ትምህርት ቤት ይሄዳል። ከዛ አሰላቱ ኸይሩ ሚነ ነውም ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ሰላት ጀነት መግቢያ ከእንቅልፍ ይበልጣል። ተነስችን ብርድ ልብስ እስቲ ግፋ ተባለ። እንዴት ብሎ ይግፋት? ፊልም እኮ ማለት ልብ ያደርቃል። ሴት ማየት አላህ የጠላው
የመሳሰሉትን ማየት ልብ ያደርቃል አያደርቅም? ብርድ ልብስ ማንሳት ይከብደዋል። ለምን? የኢማን ጥያቄ ነው። ዘበኞቹ ሲሰግዱ የምናየውን ሰላት 10 ልጅ 11 ልጅ ወልደው ሰውነታቸው ደክሞ አወል ሰፍ ላይ እነሱ ነው አይደል የምናገኘው? ለምን ወጣቶቹን ልናገኛቸው አልቻለም? ለምን ወጣቶቹን ልናገኛቸው አልቻለም? ወንጀል ራሱን ችሎ አንተን ከኸይር ስራ ይቆጥባል። አምስተኛ ጾም አላህ ዘንድ ማለት ታላቅ ከሚባሉ አምልኮች ውስጥ ጾም ነው። አንደኛ ተቅዋን ያወርሳል፣ አላህን መፍራት። ትልቁ ደግሞ እኛ እዚህ ምድር ላይ የምንፈልገው እሱን መፍራት እንዲለግሰን ነው። ከሰበቦቹ አንዱ ጾም መጾም ነው። الله من على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السنة فروت زند بنا أنتم كنا أنت بفيت بنبروتم هزبوت لك صوم تدنققا إين السرقة صوم ميل تزاز المتع نقرق بزي السرقة نوس يتسروا خير سراوج دنيا وس علو كم يبالو كاناتوچ وس بلاچوچ ናቸው ስለተባለ ከኸይር ስራዎች ሁሉ በላጩ ማን ነው? ጾም ነው። ስለዚህ ምንዳው ለየት ያለ ነው። ጾምን የሚያበዙ ሰዎች ረያን በሚባል ጀነት ይገባሉ። ጾመኛ ሰው ሁለት ደስታ አለው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንደኛ ሲያፈጥር ማንም የማይክደው ይሄን ሁሉ ሰው አይቶታል። የመጀመሪያው ተምር ስትበላ ምግብ በልተህ እንደማታቅ ነው አይደል የምታደርገው? ተርበህ ሁለ ስትገባ ምራቅ ሳላይቫ ኢንዛይ ምናምን የሚባሉት እዛው ሲጫወቱ ፍሬውን ሁሉ ተስቶ ሁሉ ታስገባው ትደርሳለህ። ስታፈጥር ትደሰታለህ። ረበል ዓለሚን የሱን ትእዛዝ ፈጽመ ተደሰታለህ በተምር እንጂ እኮ ቅልጥም የሚያገኘው ሰው እኮ ነው በተምር የሚደሰተው። ሁለተኛ ጌታውን ሲገናኝ ያ ሰው ሁሉ በሚጨነቅበት ቀን ጾም የሚያበዙ ሰዎች
ያላህን ግዴታ ጾሞች የተወጡ ሰዎች ጌታቸውን ሲገናኙ ይደሰታሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? የዙል ሂጃ 9ኛው ቀን መቼ ነው የሚሆነው? የሚቀጥለው ሰኞ ማለት ነው። የነገው ሳይሆን የሚቀጥለው ሰኞ። እሱን ጾም የጾመ ሰው አለ አንድ ዓመት ያለፈው ወንጀሉ አንድ ዓመት የሚመጣው ወንጀሉ ይማረለታል ስለተባለ የ2 ዓመት ወንጀል በሱ ላይ እንበራታ። 6ኛ ጀነት በሰላም መግባት የፈለገ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ለተባለው ሱሐባ ምን አሉት? ሰላምታን አሰራጫሉት። ለምታቀውም ለማታቀው ሙስሊም መሆኑን ብቻ ወቅ አሰላሙ አለይኩም በል። አንድ 2ኛ ሰዎች በተኙበት ተነሱና ስገዱ አሉ። ለይል ሰላት ማለት ነው። 3ኛ ለሰዎች ምግብን አብሉ አሉ። ከዛ የዚህ ውጤት ምን እንደሆነ ሲናገሩ ምን አሉ? ተድኹሉል ጀነተ ቢሰላም በሰላም ጀነት ትገባላችሁ አሉ። ቀላል የሚመስሉ ስራዎች ሰውን ሰላም ማለት አሰላሙ አለይኩም። ዛሬ ወጣቶች ገና ሲገናኙ ወሳፊው ይባባላል። ዋትስአፕ ምን አመጣው? ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ታውቀዋለህ ትርጉሙን ጠንቅቀህ አውቀዋለህ ትርጉሙን መጀመሪያ አሰላሙ አለይኩም ማለት ምን ማለት ነው? ያላህ ሰላም ባንተ ላይ ነው። ያላህን ሰላም ያገኘ ሰው ምን ይፈልጋል? ወራህመቱላሂ የሱም እዝነት ባንተ ላይ ነው። ወበረካቱሁ በረካውን ባንተ ላይ ነው። ይሄን የመሰለ የጀነት ሰዎች ሰላምታ የሚሰጣጡበት ቃል እያለ እኛ መሃል ፒስ ነው፣ ጀለስካ፣ አማን ነው፣ ዋትስአፕ ዮ አረ ወጣቶች አረ አላህን ፍሩ፣ ተመለሱ፣ አትሸማቀቁ በማይረባ ነገር። ይሄ እኮ በዲናችሁ ስለምታፍሩ እኮ ነው ዋትስአፕ የምትሉት። ከፊሎቻችሁ እንደውም እንግሊዝኛውን ማታውቁት። ሰው እኮ ራሱ ሲያዋርድ እኮ ይሄን የመሰለ ነብዩ ሱሐባዎቻቸውን ሲያገኙ እንደውም ምን ብለዋል? አይሻ ምን ትላለች? ሰላምታን 3 ጊዜ ይደግሙት ነበር አለች። 3 ጊዜ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንዱ በቂ ነበር አልነበረ? ተመልከት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄን ዱዓ አዘል ሰላምታ አንድ ቦታ ላይ 3 ጊዜ ብለውታል። እኛ አላህ ውድ ባሪያ። ዛሬኛ ወጣቶች ሌላ ዓለም ላይ ነው ያሉት። ሌላ ዓለም ላይ ተጨባበጡ ነው የተባልነው። ኮሮና መጣ እንጂ ምን ያደርግላችኋል ተብለናል። ተጨባብጣችሁ እስክትላቀቁ ድረስ ወንጀል ይራገፋል ተብሎ ዛሬ እንዴት ነው ያለው? እንደዚህ እንደ ቦክስ ይደረግና እንደዚህ ይነካካሉ። ጋሻ መዲ አላህ ይዘንልን። ወጣቶቻችንን በዲናቸው ማያፍሩ አላህ ያርጋቸው። ይሄን እስከ ቂያማ ድረስ የበላይ የሆነ ዲን ይዘው ያፍራሉ ስለማያውቁት ማለት ነው። 7ኛ ዚክሮችን ማብዛት። አላህ ምን አለ? ወለዚክሩላሂ አክበር። አላህን ማውሳት እኮ ታላቅ ነገር ነው አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምን አሉ? ከዚክር ሁሉ በላጭ ላኢላሃ ኢላላህ ነው አሉ። ትርጉም ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ምን አሉ ቀጥለው? ከዱዓ ሁሉ በላጭ የአረፋ ቀን የተደረገ ዱዓ ነው አሉ። እኔና ከኔ በፊት የነበሩ ነቢያት ወንድሞቼ ያልነው አሉ። ከዚህ ሐዲስ ምን ይዛለን? ከነብዩም በፊት ሐጅ እንደነበረ አንድ። 2ኛ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት የነበሩት ነቢያት ሁሉ መልእክታቸው አንድ ነው። የትኛው ቃል ሊነበብ ነው? ላኢላሃ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልክ ወለሁል ሐምድ ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር። ይሄን ዚክር ነበረ ሁሉም ከሳቸው በፊት የነበሩ ነቢያት ሲሉት የነበረ። ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ላኢላሃ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ወህደሁ በብቸኝነት፣ ላ ሸሪከ ለሁ ለሱ እኮ ምንም ተጋሪ የለው። ለሁል ሙልክ ንግስና በጠቅላላ ባለቤትነት በጠቅላላ እኮ የሱ ነው። ወለሁል ሐምድ ምስጋናም ሁሉ በጠቅላላ ለሱ ነው። ወሁወ እሱ አላህ እኮ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ሁሉን ነገር በማድረግ ላይ ቻይ ነው። ሌላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? እኔ ላይ አንድ ሰለዋት ያወረደ አላህ በሱ ላይ 10 ሰለዋት ያወርድበታል። ምንድነው ሰለዋት? አላሁመ ሰሊ አላ ሙሐመድ ወአላ አሊ ሙሐመድ ከማ ሰለይተ አላ ኢብራሂም ወአላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱን መጂድ ወባሪክ አላ ሙሐመድ ወአላ አሊ ሙሐመድ ከማ ባረክተ አላ ኢብራሂም ወአላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱን መጂድ። ትርጉም አላሁመ ዱዓ አላሁመ ሰሊ በነብዩ ላይ ሰለዋትህ ይውረድ፣ አላ ሙሐመድ በሙሐመድ ላይ፣ ወአላ አሊ ሙሐመድ በሙሐመድ ቤተሰቦች ላይ፣ ከማ ሰለይተ ሰለዋትህ እንደወረደው ሁሉ አላ ኢብራሂም በኢብራሂም ላይ፣ ወአላ አሊ ኢብራሂም በኢብራሂም ቤተሰቦችም ላይ እንደወረደው ሁሉ።
اللهم بارك الله بارك على محمد بنبي محمد لاي كما باركت عند باركه ሁሉ على ابراهيم بابراهيم لاينا وعلى ال ابراهيم بابراهيم بتسبوች ላይ انك انتكو حميد مسجون مجيد يلاكنا استغفار ማለት طلب المغفرة من الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى مهرت ملمن ማለት ነው ለምሳሌ ቀላሉ استغفار استغفر الله ትርጉሙ አላህ ሆይ ምህረትህን እንድትለግሰኝ እጠይቅሃለሁ አስተግፊሩላህ ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ከጦር መሸሽ ከሰባቱ ትልልቅ ወንጀሎች ውስጥ ነው ከጠላት ጋር ፊት ለፊት ከተፋጠጥክ በኋላ ወደ ኋላ መሸሽ ከሰባቱ ትልልቅ ወንጀሎች ውስጥ ነው ምን አሉ እቺ የምትከተለው ኢስቲግፋር ዚክር ያለ ሰው ስንት ጊዜ 3 ጊዜ ወንጀሉ ከጦር መሸሽ ያህል እንኳን ቢሆን አላህ ይምረዋል የትኛው ናት እሷ አስተግፊሩላህ الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك ترجم استغفرullah الله ሆይ ምህረትህን እጠይቃለሁ الذي لا اله الا هو ከርሱ በቀር እኮ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም الحي ሕያው የሆነው القيوم በራሱ የተብቃቃው ፍጡራኑን ሁሉ የሚያብቃቃው واتوب اليك ወደ አንተም እኮ በተውበት እመለሳለሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ በቀን ውስጥ 100 ጊዜ ሱብሃንአላሂ ወቢሐምዲሂ ያለ ሰው ወንጀሉ የባህር አረፋ የሚያክል እንኳን ቢሆን የውመል ቂያማ ይታበስለታል ትርጉሙ ምን ማለት ነው ሱብሃንአላሂ ጥራቻ ይገባህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከጉድለት ከነውር ሁሉ ወቢሐምዲሂ ከምስጋና ጋር እቺን በቀን 100 ጊዜ ማለት ማይችል ሰው አለ ስንደቂቃ ይፈጃል ያዙት ቁጭ ብላችሁ ሱብሃንአላሂ ወቢሐምዲሂ ሱብሃንአላሂ ወቢሐምዲሂ ያላችሁ ጊዜ ስጡት 5 ደቂቃ በማይፈጅ ጊዜ ውስጥ ጨርሱታላችሁ በቀን ውስጥ ይሄን ያለ ሰው ማን ታማኙ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንጀሉ የባህር አረፋ የሚያክል እንኳን ቢሆን የውመል ቂያማ ይማርለታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሰው ምን አሉ ሁለት ንግግሮች አሉ ከሊመታኒ خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ترجو ሁለት በጣም ለምላስ ቀላል ንግግሮች አሉ ሚዛን ላይ ግን በጣም ከባድ ናቸው አላህ ዘንድ ደግሞ በጣም የተወደዱ ናቸው ሱብሃንአላሂ ወቢሐምዲሂ ጥራቻ ይገባው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከምስጋና ጋር ሱብሃንአላሂ አልዓዚም ጥራቻ ይገባው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ታላቁ ለሆነው ጌታችን አሁን ምን አሉ ያላህ መልእክተኛ በተለይ በእነዚህ 10 ቀኖች ውስጥ እነዚህ 4 ዚክሮች በጣም ይባላሉ ድምጽ ከፍ ተደርጎ ምን አሉ የዱንያ ፀሐይ ከወጣችባቸው ቀናቶች ሁሉ በላጭ እነዚህ ዚክሮች እኮ እኔ ዘንድ የተወደዱ ናቸው አንድ በሌላ ሐዲስ ምን አሉ አላህ ዘንድ እነዚህ 4 ንግግሮች እኮ የተወደዱ ናቸው አሉ እነማን ናቸው ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር ትርጉም ሱብሃንአላህ ጥራቻ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተገባ ነው ወልሐምዱሊላህ ምስጋና ሁሉ በጠቅላላ ለአላህ ነው ولا إله إلا الله كالله بستقر بحق من ملك أملاك يلم والله أكبر الله سبحانه وتعالى تلكنا لنا ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله حين سبب بالله بيهون نجيكو يلم إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال